సార్ ప్రధాని మోదీ గారు మాట్లాడుతున్నారు ఈ అంశం మీద. Chandrayaan 3 increase our understanding of the lunar south pole. We built cryogenic engines in a record time. We launched 100 satellites in a single mission. We have launched over 400 satellites for 34 nations on our launch vehicles. This year, we docked 2 satellites in space, a major step forward. Friends, India's space journey is not about racing others. It is about reaching higher together. Together, we share a common goal to explore space for the good of humanity. We launch a satellite for the South Asian nations. Now, the G20 satellite mission announced during our presidency will be a gift to the global South. We continue to march ahead with renewed confidence, pushing the boundaries of scientific exploration. Our first human space flight mission, Gaganyaan, highlights our nation's rising aspirations. In coming weeks, an Indian astronaut will travel to space as part of a joint ISRO-NASA mission to the International Space Stations. By 2035, the Bharatiya Antariksh Station will open new frontiers in research and global cooperation. By 2040, an Indian's footprints will be on the moon. Mars and Venus are also on our radar. Friends, for India, space is about exploration as well as about empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. And you know, it is even more inspiring that many of our missions are being led by women scientists. Friends, India's space vision is grounded in the ancient wisdom of Vasudhaiv Kutumbakam. That is, the world is one family. We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenges, and inspire future generations. India stands for dreaming together, building together, and reaching for the stars together. Let us together write a new chapter in space exploration, guided by science and shared dreams for a better tomorrow. I wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. రైట్ సార్, ఇది ప్రధానమంత్రి గారు కూడా
అంటే Press conference. ఖచ్చితంగా అంతరిక్ష ఒకటి జరుగుతుంది కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ స్పేస్, అవును. దానికి సందేశము అదే సమయంలో మా ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదని. ఇప్పుడు ఇందులో మీరు ఖచ్చితంగా చూడగలిగింది ఏంటంటే ఆ టెక్నాలజీ ఈ విషయంలో భారతదేశం మేము ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదంటే ఈ సమయంలో టైమింగ్ ఇక్కడ చాలా పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడే నేను ఒక ఇది చూస్తున్నాను, మోదీ రాజకీయాలు ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచాన్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తుంటాయని. ఆయన లెఫ్ట్కు మాట్లాడుతుంటాడు కానీ యాక్షన్ ఏమో రైట్కు ఉంటుంది. మీరు ఆపరేషన్ ఇంతకుముందు జరిగిన సర్జికల్ ఆపరేషన్స్ బాల్కోట్ అప్పుడు కూడా పాకిస్తాన్ మీద ఏదో ఇండియా చేయబోతుంది అన్నది లేదు. అప్పటివరకు ఆయన మాట్లాడినవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడేమో ఇప్పుడు తను కనబడాలి, దేశ ప్రజలకు కనబడాలి, ఒకటి చెప్పాలి. రెండోది ఇది లాంగ్ ప్లాన్ థింగ్ కూడా. మీకు తెలుసు కదా, ఈవెన్ రష్యాకు వెళ్ళే పర్యటనలు కూడా వీళ్ళిద్దరూ రద్దు చేసుకొని మరి ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇది పూర్తిగా ఏం చెప్పారు మోదీ కలిసిన తర్వాత, టైము, ప్లేసు, టార్గెట్, పద్ధతి అన్నీ మేము వాళ్ళకి ఇచ్చాము అన్నారు. సో ఇది భారతదేశం మెయింటైన్ చేస్తుంది ఏంటి, ఇది మా ప్రతిచర్య. సైనిక దళాలు టెర్రరిజాన్ని అణచేయడానికి, అలాగే పాకిస్తాన్లో గూడు కట్టుకున్న టెర్రరిస్టు సామ్రాజ్యాన్ని కూకటి వేలతో పెకిలించడానికి తీసుకున్న ప్రతిచర్య తప్ప ఇది యుద్ధం కాదు, ఇది సివిలియన్స్ మీద కాదు, ఈ వాళ్ళ మీద కాదు అని కాదు. ప్రపంచ దేశాలు కొంత అటు ఇటు ఆందోళన వాళ్ళు చెందొచ్చు. ఇంకో మాట ఏమో పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి కూటమి, సైనిక మతతత్వ కార్పొరేట్ కూటమి దీన్ని అవకాశంగా తీసుకొని భారతదేశం మీద దాడి వాళ్ళు ఇప్పుడు కొనసాగిస్తున్నారు కదా. అందువల్ల మోదీకి కానీ భారత ప్రభుత్వానికి కానీ సైన్యానికి కానీ విషయంలో పూర్తి స్పష్టత ఉంది. అదేంటంటే మనం యుద్ధాన్ని రగిలించినట్టుగా ఎప్పుడు ఉండకూడదు, యుద్ధం రగిలించకూడదు. ఇది అసలు వాళ్ళు వచ్చి దాడి చేసినందుకు కదా వాళ్ళకి అది వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన మాటల్లో కూడా ఎక్కడ పరోక్షంగా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ అటువంటిది లేకుండా, బట్ కనపడడం చాలు కదా ఆ టైంలో. అది టైమింగ్ అంటే ఆ సమయంలో రావటం, ఆ సందేశం ఇవ్వటం అనేది మనం అక్కడ చూస్తాము. కానీ రెండో వైపున మీరు అమిత్ షా నెంబర్ 2, అమిత్ షా ఏం చెప్పాడు, ఇప్పుడు సింధూర్ ఆపరేషన్ 2 కూడా ఉంటుంది అని. ఆపరేషన్ 2 ఎందుకు ఉంటుందంటే పాకిస్తాన్ బై ఇట్స్ వెరీ నేచర్ క్రైయింగ్ వోల్ఫ్ లాగా వాళ్ళు ముందు నుంచి దాడి జరుగుతుంది. భారతదేశానికి ఇంత ప్రచారం ఇంకెవరు ఇచ్చి పెడతారు? కాబట్టి సైకలాజికల్గా వాళ్ళు దేశాన్ని, ప్రజలను, ప్రపంచాన్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు తీరా దాడి చేశాక దీనికి ప్రతి దాడిగా వాళ్ళు వచ్చి పౌరుల మీద దాడి చేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో భారతదేశం యొక్క ప్రతిస్పందన మరింత పటిష్టంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఎలా జరుగుతుంది, ఇంకా పాకిస్తాన్ సైన్యం బరితెగింపు ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం చూడాలి. ఎవరు మద్దతు లేరు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మద్దతు లేకుండా, ఇరాన్ మద్దతు లేకుండా చైనా, అమెరికా స్పందించాయి. ఉదాహరణకు మనం మాట్లాడవచ్చు, చైనా వాళ్ళు రిగ్రెటబుల్, అదే పరిష్కరించుకోవాలి ఉగ్రవాదాన్ని అని చెప్పారు. అమెరికా అధ్యక్షుడేమో ఇది షేమ్ అన్నాడు. వాళ్ళు రిగ్రెట్ అన్నా వీళ్ళు షేమ్ అన్నా ఈ పరిస్థితి అని అనుకోవాలి. ఇండియన్ కండెమ్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఒక విషయం ఏమంటే, కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎవరు అంత ప్రాణాలు తీసిపోయిన తర్వాత పాకిస్తాన్ ఎలా మద్దతు ఇస్తారు ఎవరైనా కానీ. సో హౌ ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు బి అనేది చూడాలి. కానీ బట్ అమిత్ షా మాటల్లో మనకు ఒక హెచ్చరిక కనిపిస్తుంది, ఇది ఆపరేషన్ 2 ఉంటుంది అని. మీరు కనుక ఎక్కువ చేస్తే, మరిన్ని అలాంటి పనులు చేస్తే మటుకు ఆపరేషన్ 2 ఉంటుంది అని. అలా కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అయిన మనోజ్ సక్సేనా కూడా మేము జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ కూడా గమనిస్తున్నామని చెప్పారు. ఈరోజు వాళ్ళిద్దరిని మహిళలను, వీళ్ళలో ముఖ్యంగా ఖురేషీని ప్రవేశపెట్టడంలో భారతదేశం ఇస్తున్నటువంటి సందేశం కూడా ఉంది. ఇది మతాలకు అతీతమైనటువంటి ఒక వ్యవహారం. కొంతమంది కోరుకుంటున్నట్టుగా, కొంతమంది చిత్రిస్తున్నట్టుగా అలా చేయకూడదు అని. ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి కూడా చూడండి, ఇస్లామిక్ ఐఓసి చర్యలను, ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్, దాన్ని భారతదేశం అసలు మీరు పాకిస్తాన్ ఎలా సమర్థిస్తారు అనేది చాలా సూటిగా ఖండించింది. ఇంత అంతర్జాతీయ దౌత్యం నెరుపుతూ కూడా ఇస్లామిక్ దేశాల కూటమి పాకిస్తాన్ వాదనే భుజాన మోయటం చాలా తప్పు, జరిగినవన్నీ వేరుగా ఉన్నాయి, మీకు మేము సాక్ష్యాధారాలు కూడా పంపిస్తున్నామన్నారు. సౌదీ అరేబియా కూడా ప్రధానమంత్రి ఆ సమయంలోనే వెళ్ళారు. కాబట్టి ఇస్లామిక్ దేశాల మద్దతు కూడా కూడగట్టడానికి ఒకవైపు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. రెండవది మా సైన్యం అన్నది, మా దేశం అన్నది ఒక మతానికి పరిమితమైనటువంటిది కాదు. అందులో మహిళలను చాలా గౌరవించే విధంగా మీరు మహిళలకు సంబంధించి అక్కడ వాళ్ళ ఎదురుగా పిల్లల ఎదురుగా భర్తలను చంపి మీరు చేస్తే, మా ఇద్దరు మహిళా సైనికాధికారులే ఇక్కడ వ్యోమిక్ అని, వింగ్ కమాండర్ వ్యోమిక్ కానీ కల్నల్ ఖురేషీ కానీ ఇద్దరిని మహిళలను కూర్చోబెట్టి, ఈ ఖురేషీ అనేమే చాలా సాహసికవంతురాలు, ఆమె
నేషనల్ అంటే బహుళ దేశాల విన్యాసాలకు కూడా నాయకత్వం వహించిన నేపథ్యం ఆమెకు ఉంది. సో ఒక విషయంలో కాదు, ఇక్కడ బహుముఖ వ్యూహంతోనే దేశాన్ని ఏకోన్ముఖంగా నడిపే విషయంలో వ్యూహం తీసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మోదీ ప్రభుత్వం. ఖచ్చితంగా దీనికి ప్రజల మద్దతు ఉంది. ప్రజల మద్దతు, ప్రపంచ మద్దతు ఉన్నంత వరకు కూడా అది జయప్రదమయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.